Praise the Lord children. உங்க எல்லாரையும் சண்டே கிளாஸ் ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம்ல பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உங்க ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள். நாம எதையும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுவோம், அப்படிதானே? இப்பயும் நம்ம ப்ரேயர் பண்ண போறோம். கண்ணை முடிக்கோங்க, கை குப்பிக்கோங்க. ப்ரேயர். Let's pray, children. Our gracious, loving Heavenly Father, King of all kings, Lord of all lords, God Almighty, I bow down before your throne of grace, thanking thee and praising thee, O Lord, for this wonderful day and also for this lovely opportunity that you have given us to come together in your name for this online Sunday school program. Loving Father, O Lord, we commit this entire program into thine mighty loving hands. Let your gracious presence be with us right from the beginning, the singing session, and also, loving Father, as the children are going to recite their memory verses, bless each and every child. And also, loving Father, as we hear your word, O Lord, you speak unto us, loving Father. And also, loving Father, I pray that each and every one of them who will be watching this program, O Lord, let them feel your presence and touch them and speak unto them, loving Father. And also, O Lord, make this program a great blessing to many people, so that many might come to your saving knowledge, loving Father. O Lord, once again, we commit this entire program and also all the children and the parents and all the viewers into thy mighty loving hands, and offer these few words of prayer in the most highly exalted name of my dearest Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. சங்கீதம் 34:1. கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன், அவர் துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும். கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன், அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். ஏசப்பாவை நம்ம எப்பவுமே துதிச்சுட்டே இருக்கணும், எந்த சூழ்நிலைகளும் எந்த நேரத்திலையும். இப்போ நம்ம பாட்டு கேட்க போறோம். இப்போ சிங்கிங் செஷன். இப்போ நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாட்டு பாட போறாங்க. ஸோ நம்மளும் பாட போறோம். உங்களுடைய சண்டே கிளாஸ் சாங் புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, சத்தமா எல்லாரும் பாட்டு பாடலாம். If you're happy and you know, tap your knees.
பாடினீங்களா சில்ட்ரன்? ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அடுத்தது மெமரி வேர்ஸ். நம்ம மெமரி வேர்ஸ் கேட்கலாமா? Praise the Lord. My name is Ebenezer from Avdi Barchama Church. I am going to say Psalms 46:10. Be still and know that I am God. I will be exalted among heathen. I will be exalted in the earth. Amen. Thank you. Praise the Lord. Psalms 46:10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Amen. My name is Hannah. Psalms 46 verse 3. Though its water roared and foam, though the mountain trembles at its swelling. Thank you. Praise the Lord, everybody. My name is Abhishek Philip from KG English Boys. Psalms 46:3. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Thank you. Praise the Lord. My name is Eunice Celestina from KG. Psalm 46 verse 3. Even if the roar and rage and the hills shaken by the violence. Thank you. Praise the Lord. My name is Eunice Shalamai from KG. Psalms 46:3. Though waters therefore roar and be troubled, through the mountain shake with swelling thereof. Sarah. Thank you. And my name is Joshua. I am from Avadi Barchama. சங்கீதம் 46:10. நீங்கள் அமர்ந்து நானே தேவன் ஜாதிகளுக்குள்ளே வந்திருப்பேன், பூமியை வந்திருப்பேன். தேங்க்யூ. ஆமென். Praise Lord. My name is Judas Samson. சங்கீதம் 46:3. அதன் ஜனங்கள் பொந்தளித்து பொந்தி அதன் பெருக்கி பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும் பயப்படும். தேங்க்யூ. ஆமென். My name is Jeshula Nevileva. சங்கீதம் 46:10. நீங்கள் அமர்ந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள், ஜாடிகளுக்குள்ளே வந்திருப்பேன், பூமியிலே வந்திருப்பேன். தேங்க்யூ. ஆமென். Praise the Lord. My name is Judith. I am from KG class. Psalm 46:3. Though the waters roar thereof roar and be troubled, though the mountains shake with swelling thereof. Slayer. Psalm 46:3. Praise the Lord. My name is Miriam from Tamil Junior Girls. சங்கீதம் 48 9 10 வசனம். தேவனே உமது ஆலயத்தின் நடுவிலே உமது கிருபையை சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம். தேவனே உமது நாமம் விளங்குகிறது போல உமது புகழ்ச்சியை பூமியின் கடையாந்திரங்கள் பரியந்தமும் விளங்குகிறது. உமது வலது கரம் நீதியால் நிறைந்திருக்கிறது. Praise the Lord. Psalms 48:9 and 10. We have thought of thy loving kindness, O God, in midst of the temple. According to thy name, O God, so is the praise unto the ends of the earth. Thy right hand is full of righteousness. Amen. Praise the Lord. I am Yakshit from Junior Boys. Psalms 48 verses 7 and 8. Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind. As we have heard, so have we seen in the city of the Lord of hosts, in the city of our God. God will establish it forever. Amen. Praise the Lord. I am Irene Jerusha from Junior. Today I am going to recite Psalms chapter 48 verse 9 and 10. We have thought, O God, on your loving kindness in the midst of your temple. According to your name, O God, so is your praise unto the ends of the earth, and your right hand has full of righteousness. Thank you. Praise Lord. Psalms chapter 48
verse 9 and 10. We have thought of thy loving kindness, O God, in the midst of thy temple. According to thy name, O God, so is thy praise unto the ends of the earth. Thy right hand is full of righteousness. Thank you. Amen. Praise God. Psalm 119, verses 129 to 131. Thy testimonies are wonderful. Therefore, do it on my soul. Keep them. The entrance of thy word giveth light. It giveth understanding unto the simple. I opened my mouth and planted. I long for thy commandments. Thank you. Psalms 119 verses 132 to 135. Look thou unto me and be merciful unto me, as thou used to do. Do thy love thy name. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Deliver me thy oppression of man, so I will keep thy precepts. Make thy face to shine unto thy servants, and teach thy precepts. மெமரி வேர்ஸ் கேட்டிங்களா? எவ்வளோ அழகாக சொன்னாங்களே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் இதே மாதிரி மெமரி வேர்ஸ் படிச்சுட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம அனுப்பும் போது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கலாம். வேர்ட் ஆஃப் காட், சங்கீதம் 37:7. கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து அவருக்கு காத்திரு. கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து அவருக்கு காத்திரு. நம்ம ஏசப்பாவோட சமூகத்துல உட்காரும் போது, அவருக்கு காத்திருக்கும் போது ஏசப்பா நம்ம கிட்ட பேசுவாங்க. சரி, இது பயபக்திக்குரிய நேரம். கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்க போறோம். நம்ம கவனமா கவனிக்கணும். பைபிள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை நம்ம எப்படி வளரணும், நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத கத்து கொடுக்கிற நேரம். கவனிக்கலாமா? Praise the Lord, children. I hope all of you are doing good by God's grace, children, and you all are now eagerly waiting to listen to God's word. Now, before going to the lesson, let us look to our Lord in prayer. Gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for once again bringing us before your presence to listen to your word. Speak to each one of us. Help us to get ready for your coming. I submit myself under your sprinkling blood and humbly ask this prayer in the mighty and matchless name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Children, today's lesson is the heart of a man. Children, we all know that Jesus loves us. Many a times we have listened that Jesus loved us and he wants us to become his friends, and so he has given his precious life on the cross of Calvary for us. Look at this verse, John 15:13. It says that Jesus wants to make us as his friends, and so he has given his life for us. You know, even enemy, the devil, also is waiting to take away our lives, and he wants to become our friends just to destroy us. So what does he do? God's word says that when Jesus wants us to make us as his servants, he is equally trying to capture our hearts and take us to hell, so that we should not serve Jesus but serve Satan on this earth. Jesus has given us precious salvation so that we may enter heaven, but Satan wants to snatch away that from us. So what does he do? He has only one weapon. He just wants to come into our heart and make it as his own. Yes, children? See, now look at this heart of a boy. In this picture, does this man look happy, children? சந்தோஷமா இருக்கீங்களா உங்க? இல்லல. See, his face is froward. He looks so much worried. He doesn't have peace in his heart. That's why his face is depicting a sorrowful face, angry face, right, children? In the heart you can see many animals. இதெல்லாம் நாம எங்கே பார்த்திருக்கோம்? ஜூನಲ್ಲಿ பார்த்திருக்கோம்ல. ஆனா அதெல்லா அனிமல்ஸ் நம்ம ஹிருதயக்குள்ளே ஒரு மீனிங் வச்சிருக்க. அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹிருதயல இருக்கு. அதை நம்புறீங்களா சில்ட்ரன்? நம்பணும். ஏன்னா இது எல்லாம் என்ன நேச்சர்னா டிபிக்ட் பண்ணுதோ அந்த நேச்சர் எல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்குன்னு வசனம் சொல்லுது. ஓகே, God's word says all the sin is in our heart.
And Satan also wants to overrule. He wants to come into our heart and set his throne inside our heart and snatch away the joy and the peace which Jesus Christ has given us by sacrificing on the cross of Calvary. இப்போ இதுல இருக்கிற ஒரு அனிமல்ஸும் என்ன மீனிங்ன்றது பார்க்கலாம். ஓகேயா சில்ட்ரன்? நாவும் நம்ம ஹார்ட்டை வந்து ஹார்ட்டுக்குள்ளார என்ன இருக்குன்னு we cannot see இல்லைங்களா? only outside நம்ம பார்க்குறோம் எவ்வளோ அழகா ஹார்ட் பிக்சர் இருக்கு. அப்படி ஹார்ட் பார்த்த உடனே வில் ஃபீல் எவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு we think. பட் இன்சைட் வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. only the Lord who created us in his own image can see the heart. He wants us to be like him only. That's why he has created us in his own image. அப்போ என்ன ஆகும்னா தேவடும் வந்து நம்ம ஹிருதயத்தை வந்து ஸ்கேன் பண்ணா நமக்கே வெக்காயிடும். we cannot stand there because heart is filled with so many bad things. But you know what God's word says in Psalms? It says our secret sins, whatever we do, it will be put outside only by the word of God. Our God is a God who tells what is in secret. ஓகேயா? ஸோ நான் எதுவும் ஆண்டவர் முன்னாடி ஹைட் பண்ண முடியாது. ஸோ தேவர் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அவர் ஐஸ் வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே இருக்கும். நீ பண்றது குட் திங், பேட் திங், எவ்ரி திங் காட் இஸ் watching. So every day you should be in the fear of the Lord so that you should never sin. When children, இப்போ ஹார்ட் வந்து உள்ளாரே என்னென்ன நேச்சர் இருக்கு நம்ம ஹார்ட்குள்ளாரே அப்படின்றது ஒன்னொன்று அனிமல்ஸ் வச்சு they have represented. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் வந்து பீகாக். ஓகே, பீகாக் என்ன காட்டுதுன்னா thinking bad about others without being merciful. What others will think. If I talk bad about my friend, how will she feel? So without knowing anything about a person, we should never simply jump into conclusion saying that you are like this, you are like this. பட்டா கொடுக்க கூடாது இல்லைங்களா? தப்பு. தேவனுக்கே அது இஷ்டம் இல்லை. ஸோ வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க, Philippians-lo, look not every man on his own things but every man also on the things of others. If your friend doesn't like pinpointing to her or என்ன பண்ணது, அவளை டீஸ் பண்றது, அவளுக்கு இஷ்டம் இல்லாதது நீங்க பண்ணி அவர்னா ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. God hates it. And also பீகாக் வந்து இன்னொன்று நேச்சர் என்னது, ப்ரைடு. ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கும் பீகாக் இல்லைங்களா? God hates proud heart. Lucifer was very proud. அதனால தேவர் என்ன பண்ணாங்க, அவர்னா he pushed him from heaven. So God hates இந்த மாதிரி கர்வா பண்றது வந்து தேவனுக்கே இஷ்டமே இல்லை. அதே ஹம்பலா இருந்தா தேவருக்கு ரொம்ப இஷ்டம். அவர் பக்கத்துல இருப்பாங்க, அவரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. he will guide them because Jesus also was humble when he was on this earth. இல்லைங்களா children? எவ்வளவு வரைக்கும் humble? Bible says even death of the cross கூட அவங்க எடுக்கிற அளவுக்கு பக்கத்துல திருட இருக்காங்க, அஷ்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல. எவ்வளோ பேட் தேவருக்கு ஃபீல் ஆயிருக்கும் நீங்க சொல்லுங்க. அஷ்டு இருந்தா கூட தேவர் வந்து ரொம்ப ஹம்பலா இருந்தாங்க. ஸோ அந்த நேச்சருக்காக நம்ம ப்ரே பண்ணி we should not be like peacock. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது வந்து கோட். கோட் எதுக்கே சாதிருஷ்யம்னா, கோட்டுக்கு வந்து ரொம்ப மொண்டி தைரியம். என்ன சொல்றது, அது வந்து யார் கண்ட்ரோலுக்கும் வராது. என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் இஷ்டத்துக்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னு. நீ பார்த்துருக்கீங்களா? கோட் வந்து இட் வில் நாட் பி லைக் ஷீப். இல்லை ஷீப் ஹர்ட் மாதிரி ஒரு ஷெப்பர்ட் பின்னாடி போறது அந்த மாதிரி இருக்குமா? இல்லை. இது என்ன இலை கண்டாலும் அங்கே ஓடுது, அங்கே போறது, அது மேலே ஏறது, சாப்பிட்டு காம்பவுண்ட் என்ன வேணா ஏறிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஈவன் இன் ஹிந்தி கூட வந்து சொல்றீங்க கோடா ஹே மைதான் ஹே அப்படின்னு. என்ன அந்த மாதிரி நேச்சர் அதுக்கு. ஃபீல்டு இருக்கு, நான் இஷ்டத்துக்கு போறேன், நான் இஷ்டத்துக்கு பண்றேன், நோ ஒன் ஷுட் கண்ட்ரோல் மீ. பட் யூ நோ வாட் காட்ஸ் வேர்ட் சேஸ், 1 Corinthians-ல இருக்கு, ஆல் திங்ஸ் ஆர் லாஃபுல் அன்டு மீ பட் ஆல் திங்ஸ் ஆர் நாட் எக்ஸ்பீடியன்ட். அப்படின்னா என்ன, நமக்கு எல்லாம் பண்ணலாம், எல்லாரும் இருக்கு, ஆனா வந்து அது நமக்கு நல்லது இல்லை. அப்பா அம்மா சொல்லும்போது, பைபிள் காட்ஸ் வேர்ட் சொல்லும்போது we should bring ourselves unto subjection. எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோல்ல வரணும். ஸ்மால் சில்ட்ரனா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்க ஒன்லி ஒன் டியூட்டி,
ಲಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬೇ ಅவ்வளோதா. சின்ன வயசுலேயே ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ இதெல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல்ல எடுத்துட்டு வரது ನೀವು லேர்ன் பண்ணலன்னா பெரியவங்க ஆனதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம அது வந்து even if you try very hard also it's very difficult for you to bring your mind under control. Even if you know at 6 o'clock you should sit and study, if you are not used to it from your young age, பெரியவங்க ஆனதுக்கப்புறம் 6 o'clock உட்கார முடியாது. அதே மாதிரி தான் மார்னிங் ஏஞ்சி வசனம் படிக்கணும், நைட் யூ ஹேவ் டு ரீட் த பைபிள். இஃப் யூ டோன்ட் கம் அண்டர் திஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் discipline now at this age, you will never find it easy for you to sit when you are getting old. யாரு அவர் மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாங்களோ அவர் வந்து எதுக்கே சமானமான இருக்கு ப்ராவர்ப்ஸ்லோ, that is broken, it is like a city that is broken down and without walls. So any kind of animals will come, any kind of distraction will come and you will easily slip into that kind of destruction. So be careful and ask the Lord to remove the nature that is like goat in you. Okay, a disobedient nature, control வராத நேச்சர் இருந்தா ஆண்டவர் கேட்டு you have to come under the control. Next one வந்து next இந்த pig பாத்தீங்கன்னா pig வந்து எதுக்கு சாதிருஷ்யம்னா இது வந்து அதிகமா சாப்பிடுறவங்க மித்தி இல்லாம சாப்பிடுறவங்களுக்கு gluttonous person. ஓகேயா, ஸோ அவருக்கு வந்து இது சாதிருஷ்யமா இருக்கு. இங்கே பாருங்க ப்ராப்ஸ்ல வேர்ஸ் இருக்கு. ஹெவியா இப்பயே வந்து எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பாடு மேலே மனசு இதே மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இல்லாம இருந்தா அது இட் வில் டேக் அஸ் டு பாவர்ட்டி. ஆனாலே தேவனுக்குன்னா அதிகமா வந்து திண்டி மேலே மனசு வைக்க கூடாது. சாப்பிடல எவ்வளோ அவசியமா அவ்வளவுதான். அது விட்டுட்டு ப்ரேயர் டைம்ல இல்லைன்னா ப்ரேயர் நடக்கும்போது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு போறது இதெல்லாம் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலிஸ்ல இருக்கக்கூடாது, தப்பு. இது வந்து ஆண்டவருக்கு இஷ்டம் இல்லை. அப்புறம் ப்ரேயர்ல உட்கார்ந்து திண்டி பத்தி யோசனை பண்ணலாமா? அதுவும் பண்ணக்கூடாது. ப்ரேயர்ல உட்கார்ந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து யூ ஷுட் செட் யுவர் மைண்ட் ஆன் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். நெவர் go after these things. So this will all bring us to destruction and it will ruin our hearts. Okay, next one வந்து இந்த frog. In the frog வந்து it will represent a person who is talkative. ஸோ ನಾವು கூட சில டைம் என்ன பண்றோம், வேஸ்டான ஸ்டோரிஸ் பேசிட்டே இருக்கிறோம். வேற ஒரு பத்தியும் ஸ்டோரி கூட ஒரு ஸ்டோரியே பண்ணிடுவோம், அந்த மாதிரி பேசுறது. அப்புறம் இன்னொருத்தருக்கு விரோதமா பேசுறது. இப்போ வசனல என்ன சொல்லுது பாருங்க, அவாய்ட் காட்லெஸ் சேட்டர். ஆண்டவர் இல்லாதது வேஸ்டா நம்ம சேட்டர் பாக்ஸ் மாதிரி சேட் பண்ணிட்டே இருந்தா அதுல என்ன வரும், மோர் அண்ட் மோர் அன்காட்லினஸ் வரும். அப்படின்னு என்ன, நான் வந்து இன்னும் நம்ம ஹார்ட் வந்து இன்னும் அழுக்காகிட்டே போகும். அப்போ நம்ம ஃபேஸ் வந்து இட் வில் நாட் பி வெரி ஹாப்பி. காட் வந்து நம்ம ஃபேஸ் ஹாப்பியா இருக்கணும் தான் நம்ம சிருஷ்டி பண்ணாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அவர் ஹார்ட்ஸ் வில் கோ வெரி டர்ட்டி. ஆனப்போ ஃபேஸ் கூட என்ன ஆகும், எப்போ பார்த்தாலும் ஆங்கிரி ஃபேஸாக இருக்கும். எதுக்கே நான் நிறைய பேசிட்டே இருக்கும்போது சின் பண்ணிடுவோம் இல்லைங்களா, இன்னொருத்தர ஹர்ட் பண்ணுறோம். அப்போ சண்டே வரும், அப்போ டெய்லி உட்காந்து அதே திங்க் பண்ணுறது, அப்போ மனசு வந்து என்ன ஆகும், கெட்டு போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சர்ஸ் கூட நம்மளே இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு பைபிள் சொல்லுது. ஃப்ராக்னு டிபிக் பண்ணுற நேச்சர் இருக்கக்கூடாது. இன்கேஸ் நம்மள யாரும் அந்த நேச்சர் இருந்தால் யூ ஆஸ்க் ஜீசஸ் இந்த நேச்சர் எனக்கு இருக்கு, ப்ளீஸ் யூ ரிமூவ் தட் நேச்சர். இந்த நேச்சர் வச்சு நான் ஹாப்பியா இருக்க முடியல and also I cannot go to heaven. Jesus cannot come into your heart. Okay, next one வந்து snake. இந்த சர்ப்பம் வந்து நம்மளே அநேக ஹிருதயில இருக்கும். என்னது வந்து ஜெலசி இல்லையா, கடுப்பு மண்டான்ற தெலுங்குலோ. அது என்ன வரும், அவருக்கு நிம்மதியா இருக்க முடியல, ஐயோ நன்னோட அவள் நல்லா இருக்காளே, அவளை எப்படியாரும் கெடுத்தணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுது, சர்ப்பம் வந்து பண்ணதெல்லாம் பண்ணிட்டு கெட்டதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஸ்லோவா ஜாரி போயிடும். அது இருக்கனே இருக்காது அங்கே இல்லைங்களா. அது யாரு பண்ணிச்சின்னு சர்ப்பம் சாப்பிட்டு போயிடுச்சுன்னாலும் யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா. அந்த மாதிரி சவுண்ட்லெஸ்ஸா வந்து
பண்ணு போயிடும். அது மாதிரி தேவனுக்கு இஷ்டம் இல்லை. அதுதான் இங்க இருக்குது. Deceit is in the heart of them that imagine evil. எப்படி யாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பியா இருந்தா அவருக்குள்ள எப்படி போய் சண்டே கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்துடணும், அந்த மாதிரி நேச்சர் எல்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு. அது இருக்கக்கூடாது. ஓகேயா? ஸோ அப்படி இருந்தா ஃபேஸ்ல ஹாப்பினஸ் இருக்காது இல்லையா, டல் ஃபேஸஸா இருக்கும். ஸோ ஜீசஸ் யார் ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்காங்களோ அவர் மோச பண்ண மாட்டாங்க. அவருக்கு ஜெலசி இருக்காது. எல்லாரையும் ஈக்குவலா பாக்குறாங்க. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் ஒன் டார்டைஸ். நீங்க டார்டைஸ் பார்த்துருக்கீங்கல்ல, நிம்மலையும் சில பேருக்கு யாருக்காரும் லேசியா இருக்கணும், அப்புறம் நல்லது ஏதாவது செய்யணும் போது கீழ்ப்படியாம இருக்கிறது. Have you observed this nature in your children? If you have seen so, submit yourself to the Lord. See, lazy என்ன ஆகும், அவர் கட்டில் மேலே இருப்பாங்க, அவர் கீழே இறங்கி வரவும் முடியல, அப்புறம் சாப்பாடு எட்டி வாயில போடுறதுக்கும் முடியல. இதெல்லாம் எதுக்கு? சயின்ஸ்னா பாவர்ட்டி. ஸோ நான் ஆண்டவருக்கு இது இஷ்டம் இல்லை. டார்டைஸ் மாதிரி நேச்சர் இருக்கக்கூடாது. ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸா நம்ம இருக்கணும். ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கூட நிறைய கேட்டிருக்கோம்ல, ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் டிசிப்ளின் லைஃப் இருக்கும் அவங்களுக்கு. சொன்னோன்னே கேட்பாங்க. அப்போ எவ்வளோ டைம் சேவ் ஆயிடுச்சு? சொன்னதே சொல்லிட்டே இருந்தோன்னா நீ இப்போ 10 டைம்ஸ் சொன்னதுக்கப்புறம் நீ கீழ்ப்படிஞ்சா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்ஒபீடியன்ஸ். இட்ஸ் நாட் ஒபீடியன்ட் நேச்சர் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த ஒபீடியன்ஸ் இல்லைன்னா ஏசப்பா வரும்போது நம்மளை we will not be caught up in the rapture. So இந்த எல்லா நேச்சர்ஸ்ல இந்த எல்லா அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் just a representation. ஓகேனா? ஸோ அனிமல்ஸ்ல இருக்கிற ரெப்ரசன்ட் பண்ற நேச்சர் நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா யூ எக்ஸாமின் யோர் செல்ஃப். ஜீசஸ் கிட்ட கேளுங்க, ஏசப்பா இந்த நேச்சர் எல்லாம் என்னிலேருந்து எடுத்து போடுங்க. ஐ வாண்ட் டு லுக் லைக் யூ பிகாஸ் யூ ஹவ் கிரியேட்டட் மேன் இன் யுவர் ஓன் இமேஜ். ஸோ நின்ன மாதிரியே நான் தெரியணும்னா என்ன பண்ண நம்ம முகத்துல எப்பவுமே ஹாப்பினஸ், ஜாய் அண்ட் a child of God லுக் வேணும்னா every day we have to cleanse our heart. We have to make sure that these nature or the nature of these animals will not be found in us. Okay? So இதெல்லாம் நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா Satan ஈஸியா he will take away the place which Jesus has to occupy in our heart. Satan நடுவுல உட்கார்ந்து என்ன பண்றாங்க, இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்க. சேட்டன் நம்ம ஹார்ட்டுக்குள்ளாரே இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லா நேச்சர்ஸும் நமக்கே சொல்லும், இது பண்ணு, நீ பேசிட்டே இரு, பரவாயில்ல, ஒன்றும் தப்பு இல்லை, ஹர்ட் பண்ணிட்டே இரு அப்படின்ட்டு ஒன்னொன்னே நேச்சர் ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் ஹீ கீப்ஸ் ப்ராம்ப்டிங் அஸ். அப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம், அவன் பேச்சு கேட்டுட்டு எல்லாம் பண்ணிடுது. பண்ணதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் கண்ணு நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்கோம்ல, ஐயோ அன்பா பார்த்துட்டு இருக்கு, எப்போ இவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுவா, எப்போ இந்த பையன் சேஞ்ச் ஆகுறது அப்படின்ட்டு, எப்போ இவன் முகத்துல சந்தோஷம் இருக்கோ அப்படின்ட்டு ஏசப்பா வெயிட் பண்ணுவாங்க. நீ இந்த மாதிரி சண்டே கிளாஸ்ல, ஃபேமிலி ப்ரேயர்ஸ்ல, சர்ச்லோ, அந்த மாதிரி ரேடியோஸ்லோ நீங்க எல்லாம் வசனம் கேட்பீங்கல்ல, இந்த வசனம் எல்லாம் கேட்டு நீ டெய்லி பைபிள் ரீட் பண்ணும்போது நம்ம ஹார்ட்னை ஏசப்பாக்கு ஒப்பு கொடுத்தா யுவர் ஃபேஸ் வில் பி ஹாப்பி. ஜீசஸ் ஆல்சோ வில் பி ஹாப்பி. ஆண்டவர் கண்ணு பார்த்துட்டே இருக்குல்ல, இப்போ அன்பா நிம்மனை காப்பாத்துறதுக்கு பார்த்துட்டே இருக்கிற ஆண்டவர் கண்ணுல என்ன இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். ஐயோ என் பாப்பு இப்போ சேட்டனை வெளியே போட்டுட்டு நான் போறேன், நான் பாப்பு ஹார்ட்டுக்குள்ளே ஏசப்பா நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளே வந்தா இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும், இந்த பிக்சர்ல பாருங்க ஓடுது. எல்லாம் வசனம் கேட்ட உடனே நீ ஏசப்பாவை அக்செப்ட் பண்ணோடனே இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஓடுது அப்படியே. they cannot stay inside your heart and see the face, it will be bright and shining. இந்த வசனா வந்த உடனே when this person accepted Jesus as his personal savior, ஆமா ஏசப்பா எனக்கு இந்த நேச்சர் எல்லாம் வேண்டாம், இதெல்லாம் நமக்கு துக்க தரும் இல்லைங்களா, அது அப்படி நினைச்சு ஏசப்பா உள்ளார கூப்பிட்ட உடனே see his face, it's so bright and happy, very happy. இப்போ ஏஞ்சல்ஸ் வராங்க. ஏஞ்சல்ஸ் என்ன பண்றாங்க, சேட்டனை கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டு நமக்கு இந்த
பாவம் எல்லாம் திருப்பி வராத மாதிரி ஹோலி ஸ்பிரிட் வில் கைடஸ். பரிசுத்தாத்மா என்ன பண்ணும், நமக்கு வந்து தப்பு செய்யாத மாதிரி காப்பாத்திட்டே போவோம். அதுக்கு மேலாகி ஆண்டவருடைய கண் இருக்குல்ல, நம்ம அப்பயே ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம்ல கண்ணு, அது என்ன பண்ணும், திருப்பி அந்த வைரி நம்ம வந்து ஸ்லோவா ப்ராம்ப்ட் பண்ணாத மாதிரி காப்பாத்துறதுக்கே ரொம்ப எஃபர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆண்டவர் கண்ணு வசனம்ல சொல்லுது, ஐஸ் ஆஃப் த லார்ட் ரன்ஸ் எவ்ரிவேர், இன்சைட் அவுட், டு அண்ட் ஃப்ரோ, போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கும், பார்த்துட்டே இருக்கும். யாராரும் வந்து நமக்குள்ள இருக்கிற சந்தோஷமா எடுத்துடுமா அப்படின்ட்டு இந்த என்ன பண்ணுவது, ஐஸ் ஆஃப் த லார்ட் கீப்ஸ் வாட்சிங் அஸ். சச் அ லவ்விங் ஃபாதர் வி ஹேவ், இல்லைங்களா? எவ்வளோ அன்பு பாருங்க. நமக்குள்ளார இருக்கிற சாத்தான் எல்லாம் ஓட்டுறது மாத்திரம் இல்லை, பரிசுத்த ஆவி கொடுத்துட்டு அவரும் நம்ம காப்பாத்துற மாதிரி நம்ம நடத்திட்டே வராங்க. அது மாத்திரம் இல்ல, நமக்கு ஹெவன் சித்தா பண்ணிருக்காங்க. In 1 Corinthians 2:9 we see that 1 Corinthians 2:9, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. So யார் யார் வந்து இந்த உலகத்திலே அவங்க ஹார்ட்னை வந்து சத்ரு சாத்தானு நோண்டி காப்பாத்துக்கொனி வருவாங்களோ அவங்களுக்கு ஆண்டவர் ரெடி பண்ணிருக்கிற ஹெவன் வந்து இப்போ நமக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் புத்தினால அதை இமேஜின் பண்ண முடியல. யாராரும் போயிட்டு வந்து இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொன்னதும் இல்லை, neither we have heard. Okay, so God is preparing the best place for us. So to enter into that heaven we need to have word of God richly in our hearts. So ஆண்டவர் வந்து நீ எல்லாம் வசனம் கேட்டு அப்படியே போயிடணுன்றது இல்லை இன்டென்ஷன். ஓகே, ஸோ காட் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ டு கோ டு ஹெவன், டு டேக் யூ டு ஹிஸ் house there so that we can enjoy with Jesus, we can worship him continually. So அந்த ஐக்கியத்தை வேணும்னு தான் ஏசப்பா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த உலகத்துல நமக்குள்ளாரே இந்த ஆண்டவர் வசனத்தை கொடுத்திருக்காங்க. ஆண்டவர் வசனம் நமக்கு என்ன பண்ணோம்னா, ஆண்டவர் வசனம் வந்து it will give us the peace of Christ, so that should rule in our hearts. இவங்க ஆண்டவர் வசனம் படிக்க படிக்க நமக்கு என்ன வரும், சோதனை வரும்போது இந்த மாதிரி நம்ம வேண்டான அசஹ்யமான பாப்பாலன்னி வெளியே போட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அந்த சோதனை வரும்போது என்ன பண்ணோம், ஆண்டவருடைய வசனம் நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா நமக்கு விஸ்டம் கொடுத்து நம்ம அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வரணும் அப்படியே நீ கூட நமக்கு சொல்லி கொடுக்குதே. அதனாலே ஆண்டவர் வசனம் நமக்குள்ள எப்பவுமே இருக்கணும். இதெல்லாம் யாருக்கு இந்த சுக்கா, யார் ஏசப்பாவை ஏசப்பா நீ ஹிருதயத்துக்குள்ளே வரணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் உங்க இருதய கதத்தை தட்டும் போது ஆண்டவருக்காக if you have given your hearts for the Lord Jesus Christ, only they can enjoy that eternal peace and the guidance of the Holy Spirit. The Holy Spirit will help us to come out of this. So to come out from this, God's word it helps us. ஓகே, அது அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணோம், ஆண்டவர் வந்து நமக்கு சர்வாயுத்தமும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னு என்ன, these are the armor of the Lord Jesus Christ. Why God has given all this? Satan அப்பப்போ வந்து he will take us to the situations from which we have hated and come out. இல்லைங்களா? ஏசப்பாவை நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளே ஏற்றுக்கொண்ட பின்னாடி நம் வந்து அதெல்லாம் அசையாயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இருந்த கர்வமும் லேசினஸ்ஸோ அது அப்புறம் டாக்கேட்டிவ்னஸ்ஸோ எல்லாமே போயிடுச்சு. நமக்கு அதெல்லாம் இப்போ அசையாகி போயிடுச்சு இல்லைங்களா? இப்போ அதெல்லாம் சைத்தான் என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கே தாங்க முடியல. அவன் என்ன பண்ணுவான், ஐயோ இந்த ஹார்ட்டுக்குள்ள நன்ன சிம்மாசனம் வரணும், அது எப்படி ஏசப்பா இருக்காங்க, அல்லெல்லாம் முடியாதுன்ட்டு அவனு கண்டினியூஸா வித்தவுட் ஷேம் என்ன பண்றான், அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்குள்ள எடுத்துட்டு போறது எல்லாம் பண்ணும்போது we should have the armor of God. So soldiers பார்த்திருக்கீங்கல்ல, நம்ம பிபிஎஸ்ல கூட கேட்டிருக்கோம்ல, குட் சோல்ஜர் ஆஃப் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், அவங்களுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன் இருக்கும், த வேர்ட் ஆஃப் காட், தென் பிரெஸ்ட் பிளேட் ஆஃப் ரைச்சஸ்னஸ் இருக்கும், ஃபெய்த் இருக்கணும். இல்லை நான் இதுலேருந்து வெளியே வர முடியாது, ஏசப்பா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, ஆண்டவர் வசனம் நம்புறது, அப்புறம் ட்ரூத் ரொம்ப பிராமுக்கியம் இல்லைங்களா? ஸோ ட்ரூத் இது எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா நான் வந்து சேட்டனுடைய தந்திரம்ல நொண்டி வெளியே வர்றதுக்கு சாத்தியம். ஓகேயா? யார் யார் வந்து
who all have invited Jesus into their heart, they will have the peace that comes from Jesus. So you can see the person here, first picture, he has given his heart for the Lord Jesus Christ. So in the உலகத்தில் இருக்கும்போது when he had many trials, temptations, எல்லா டைம்லயும் Holy Spirit was guiding him, protecting him. நான் பார்த்துட்டே இருந்தோம்ல, ஐஸ் வந்து என்ன பண்ணோம், ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்துச்சு இல்லைங்களா? ஸோ நமக்கு அதில் சேஃப்டி இருக்கு. நான் once we have given our hearts to the Lord Jesus Christ, we are very very safe. Holy Spirit வந்து நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க. அதே மாத்திரம் அல்ல, பாருங்க, நமக்கு டெத் வரைக்கும் தெரியுதா? இவேனோ 1 day 2 day எல்லாம் இல்ல, இது வந்து டெத் வரைக்கும். இங்க பார்த்தா ஒரு விஸ்வாசி, when he is leaving this earth, see, angels are waiting to receive him. ஏசப்பா போகும்போது crown இருக்கு. எதுக்கு crown? கஷ்டப்பட்டிருக்கல, இப்ப எல்லாம் நம்ம விட்ட பாவத்தை எல்லாம் வந்து அவனுக்கு சோதனை பண்ணும்போது அவனு சோர்ந்து போகல. அவன் வந்து ஓகே சரி, இது ஒரு டைம் போய் சொல்லிடலாம், இது ஒரு டைம் பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உட்காந்து சேட் பண்ணிடலாம், அப்படியெல்லாம் அவன் நெஞ்சில்லை. அவனு பக்தியா இருந்த ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தனால Lord was guiding him continuously. Look at the peace in his heart and in his face. You can see such a peaceful death for those who have accepted the Lord Jesus Christ, who have obeyed him, who have loved him on this earth. At the same time, you can see another person without the Lord Jesus Christ. He kept on ignoring the invitation of love from God. ஏசப்பாவை ஹிருதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளல. அவருக்கு வந்து எல்லா விதமான அந்த அனிமல்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ண எல்லா நேச்சர் இருந்துச்சு. கோபமோ, லேசினஸ், நீங்க எல்லாம் பார்த்தீங்க, நமக்கு தெரியும்ல. இப்போ அனிமல்ஸ் கேட்டா என்னென்ன நேச்சர்னா யூ ஆர் ஏபிள் டு டெல் நோ சில்ட்ரன். ஸோ அந்த நேச்சர் எல்லாம் இவனுக்குள்ள இருந்தனாலே he could not face the death. Look at the way the Satan is inviting him. He wants him to come to hell along with him. It is an eternal fire, punishment, eternity வரைக்கும் இருக்கும். அதை வந்து கொடுக்கறதுக்காக சேட்டன் டெம்ப்ட் பண்ணும்போது இவனுக்கு எவ்வளோ பயம், மரணம் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஐயோ, நான் லைஃப் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே, ஐயோ டீச்சர்ஸ் சொல்லும்போது நான் கேட்கல, எல்லாம் எவ்வளோ தப்பு பண்ணிட்டு அப்படின்ட்டு அவனை ரிக்ரெட் பண்ணுறான். பட் இட்ஸ் டூ லேட். இஸ் சோல் இஸ் கோயிங் டு இட்டர்னல் ஹெல். ஸோ இந்த மாதிரி டெத் வந்து யார் ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கொள்ளலையோ அவருக்கு ரெடியாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் இன்னைக்கும் வசனம் கேட்குறீங்கல்ல, அக்செப்ட் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இன் டு யுவர் ஹார்ட். Let the peace of God, let Lord Jesus Christ rule in your heart and let him take you to eternal heaven and help us to reign along with the Lord Jesus Christ. Children, may God bless you all. இப்போ ஒரு நிமிஷம் kneel down பண்ணிட்டு you sing this song along with me. Okay children, if you know this song, invite Jesus into your heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Rule in my heart, rule in my heart, rule in my heart, Lord Jesus. Rule in today, rule in to stay, rule in my heart, Lord Jesus. Amen. Praise Lord children. God bless you all. கேட்டீங்களா சில்ட்ரன்? கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு எப்பவுமே நம்ம பாதையை நம்ம செவ்வப்படுத்தும். அதனால எப்பவுமே நம்ம கவனிக்கணும். டெஸ்டிமனி ஆஃப் ஜெகோவா ஷம்மா அண்ட் பிரதர் பக்சிங். நம்ம உண்மையான சம்பவங்கள், நிகழ்ச்சிகள் நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் நமக்கு சொல்லிட்டே இருக்காங்க, நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம். ஸோ இப்பயும் நம்ம கேட்க போறோம். கவனமா கேட்கலாமா? Praise the Lord, dear children. We bring greetings to all of you in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. நீங்களா நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறோம். And we hope that you are watching this online Sunday school program every week. Children, before we go for the class, Anna would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Psalm 78:6. It says, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. தமிழ்ல படிக்கிற சங்கீதம் 78:6. இனி பிறக்கும் பிள்ளைகளாக பின் சந்ததியார் அதை அறிந்து கொண்டு அவர்கள் எழுப்பி தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவைகளை சொல்லும்படிக்கு. 5వ వచనంలో ఉంది,
రాగల తరములలో పుట్టబో పిల్లలు దాన్ని ఎరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించినట్లును వీరును దేవుని యందు నిరీక్షణ గలవారి దేవుని క్రియలను మరొకయుండి. And children, இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அண்ணா ஒரு வசனம் வாசிக்கிறேன். It's taken from the book of Hebrews chapter 6 verse 14. It says, surely blessing I will bless thee. இப்போ இந்த வேர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜெனசிஸ் 32:9 ஜேக்கப்க்கு என்ன பண்றாரு, ஆண்டவர் ஒரு வசனம் சொல்றாரு. அது என்ன சொல்றாருன்னா, God appeared to him and spoke to him, return unto thy country and unto thy kindred and I will deal well with thee அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, யார்கிட்ட சொல்றாரு? இது ஜேக்கப் கிட்ட சொல்றாரு. ஆனா ஜேக்கப் என்ன பண்றாருன்னா, உடனே பெத்தேலுக்கு போல, கொஞ்ச நாள் அங்க என்ன பண்றாரு, அவர் இருக்க இடத்துலயே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதன் பிறகு ஆண்டவர் திருப்பி இதை நம்ம சொல்லும் பொழுது ஆண்டவரோட சத்தத்தை கேட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சரி நம்ம பெத்தேலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு. ஆனா அதுக்கு முன்பதாக ஜேக்கப் என்ன பண்ணணும், அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் காட்ஸ் எல்லாம் அவர் தூக்கி போடணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரு? அவங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல. ஓகே, என்ன இது இந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் காட்ஸ்? ஓகேங்களா, அதுதான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். அதன் பிறகு பெத்தேல் என்னன்னா பார்க்க போறோம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கூட ஆண்டவர் சில ப்ராமிஸ் வேர்சஸ்லாம் கொடுத்துருப்பார்ல. உங்களுக்கு பர்த்டேஸ் அப்போ சில பேர் வேர்சஸ் கொடுப்பாங்க, இல்லைனா நியூ இயர் அப்போ கூட உங்களுக்கு வேர்சஸ் வந்திருக்கும், ப்ராமிஸ் வேர்சஸ். ஆனால் நம்ம எல்லாம் அது என்ன பண்ணுவோம், மறந்துடுவோம். இல்லை நம்ம நினைப்போம், ஒரு ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை என்னோட வாழ்க்கையில நிறைவேற்றலையோ அப்படின்னு நீங்க நினைப்போம். கரெக்டுங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பெத்தேலுக்கு யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஜர்னிங். பெத்தேல்னா என்னது? பெத்தேல்னா ஹவுஸ் ஆஃப் காட். ஸோ ஆண்டவரோட வீட்டுக்கு நீங்க வாரம் வாரம் வர வேண்டும். சண்டே ஸ்கூல்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட். ஸோ டோன்ட் புட் அவே த ஹவுஸ் ஆஃப் காட். ஓகே, பட் வாட் யூ ஷுட் புட் அவே, எதை நம்ம போடக்கூடாது, ஹவுஸ் ஆஃப் காடை விட்டு விடக்கூடாது. எதை விட்டு விட வேண்டும் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரேஞ்ச் காட்ஸை என்ன பண்ணும், விட்டு விட வேண்டும். பாருங்க, ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு, யாக்கோபுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கிறார், இஸ்ரேல். இஸ்ரேல்னா பிரின்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா பல வருடங்கள் கழித்தும் ஜேக்கப் ஒரு பிரின்ஸா இல்ல, அவர் பெக்கரா தான் என்ன பண்றாரு, லிவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏன் அப்படின்னா, அவர் பெத்தேலுக்கு சீக்கிரமா போகல. அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் காட்ஸ் அவர் என்ன பண்ணாங்க, ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல தூக்கி போடுங்கன்னு சொல்லல. ரைட். ஸோ வாட் ஆர் த ஸ்ட்ரேஞ்ச் காட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, த வேர்ல்ட்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு. இட்ஸ் நாட், ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் வி ஷுட் நாட் ஹேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கவே கூடாதுன்னு அவசியம் கிடையாது. But the worldly associations should not be there. Okay, as believers, we should not be yoked with unbelievers. விசுவாசிக்கும் அவிசுவாசிக்கும் சம்பந்தம் ஏதுன்னு ஒரு வசனம் இருக்கு. Okay, remember that. And worldly fashions, all your hairstyles, all your dressings, all your clothings should not imitate the worldly people. அப்படி பண்ணும் பொழுது what happens? It shows that you love these things more than God. அப்படி பண்ணும் பொழுது there will not be great blessing in your life. Now, I am not saying that you should only wear white and white. If God burdens you to do that, you do it. But you need to just ask God, Lord, is this dress good for me? Is this dress okay for me? நீங்க ஆண்டவரோட வீட்டுக்குள்ள வரும்பொழுது கூட you need to ask those questions, because in today's current scenario, people are just dressing however they want, even to the house of God. ஆண்டவரோட வீட்டுக்கு கூட அப்படி என்ன பண்றாங்க, they're trying to do it. But we as God's children, as Sunday school children, should not be like that. But we should put away the strange gods and we should go to Bethel. Before we complete the class, Anna would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Jeremiah chapter 6 verse 16. It says, thus saith the Lord, standing in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and you shall find rest for your souls. எரேமியா 6:16, வழிகளில் நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள், அப்போது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். తెలుగులో యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మార్గంలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గంలో గూర్చి విచారించుడి, మేలు కలుగు మార్గమేదో అని అడిగి అందులోను నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును. ఆమేన్.
Children, we thank you for joining this online Sunday school session. May God bless you and your families. And may the Lord's name alone shall be exalted. குழந்தைகளே, இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர் நாம் மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக. தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். ஆமென். Memory verse for the next week. Memory verse for next week. Beginners, Psalm 105 verse 2. சங்கீதம் 105 அதிகாரம் 2 வசனம். For tiny tots, Psalm 105 verse 2. சங்கீதம் 105 அதிகாரம் 2 வசனம். For KG, Psalm 46 verse 4. சங்கீதம் 46 அதிகாரம் 4 வசனம். For primary, Psalm 46 verse 11. சங்கீதம் 46 அதிகாரம் 11 வசனம். For juniors, Psalm 48 verse 11 and 12. சங்கீதம் 48 அதிகாரம் 11-12 வசனங்கள். For inters and seniors, Psalm 119 verses 136 to 138. சங்கீதம் 119 அதிகாரம் 136 138 வசனம் வரை. Kindly send in your memory verse entries to the displayed numbers on the screen. 9444441048 or 9840811897. இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப கவனமா, சந்தோஷமா, உற்சாகமா எல்லா பாட்டு கேட்டீங்க, கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்டீங்க, டெஸ்டிமனி கேட்டீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். Praise the Lord. Next week நம்ம பார்க்கலாம். Closing prayer. எங்கள் அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பின் ஆண்டவரே, வானத்திற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவரே, சகலமான துதிகளுக்கும் பாத்திரமான அன்பின் கர்த்தாவே, கர்த்தருடைய நாள், மனமுயற்சி நாள், பரிசுத்தவான் சபை கூடி உண்மை ஆராதித்து அப்பம் விட்டு உண்மை ஆராதிக்கிற நாளிலே சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் நடக்கிற ஊழியர்களுக்காக வருகிறோம். கர்த்தாவே இந்த நாளிலே கூட, அந்த மாதத்திலே கூட ஆண்டவரே, பிள்ளை பிறந்த நாளை கண்ட உடைய பிள்ளைகளுக்காக வருகிறோம். பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. நீர் ஆண்டவரே, ஏதோ பாலகர் வாயினால் துதி உண்டாகும் என்று வேதம் சொல்கிற பிரகாரமாய் அப்படிப்பட்ட சிறு பிள்ளைகள் மூலியமாய் நாம் மேம்பட போவதற்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், வாழ்த்துவனை போட்டுகிறேன். கர்த்தாவே, இப்போதுமாக அக்டோபர் 1ஆம் தேதி பிறந்த நாளை கண்ட பிரிசில்லாக்கா வருகிறேன். கர்த்தாவே, சீனியர் ஸ்டூடெண்ட். கர்த்தாவே, லார்ட் bless her, and Lord, we claim Numbers chapter 6 verse 25. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. Lord, bless her according to thy word. Let her claim this word throughout this year and get the showers of blessings, O Lord Master. Lord, I remember Joshua, Tanguvel and Nathan. Lord, as they enter into the new year, Lord, we claim thy promised word, Psalms 1:3, and whatsoever he doeth shall prosper. Lord, bless the child according to this promised word. Let him claim this word through this year. Lord, to supply all the needs from the above, and let him prosper, O Lord, throughout this year, O Master. Loving Father, I remember Lydia Glory, Lord, as she entered another new year, O Lord. Thank you, Father, for adding another year in her life. Lord, bless Lydia Glory. O Lord, let her be a channel of blessing to many, O Master. Lord, we claim Genesis 15:1. I am the shield and the exceeding great reward. Lord, we claim this word and bless according to this word. Lord, thou be the shield and the exceeding great reward for her, O Master. Let her claim this word throughout this year and bless her abundantly, O Master. Lord, I remember Grace, a junior child. Lord, bless her abundantly. Lord, as she entered into a new year on 4th. Lord, thank thee, Father, for adding another year in her life. Lord, bless the child. Lord, let her grow more and more in thee, O Master. Let her read the word of God day and night. Lord, let her get the blessings from thee, O Master. Lord, we claim the promised word, Isaiah 41:14. Lord, that says, I will help thee, say the Lord, and thy Redeemer. Thank thee, Father, you're going to be helper throughout this year, O Master. Let her see thy showers of blessings. Let the showers of blessing be upon her, and Lord, help her in all her needs, O Master, so that she'll be a blessed child, O Master. Let her claim thy promises, O Master. நம்மளாண்டவரே, இந்த அருமையான வேளையிலே கூட ஆண்டவரே, எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஜெப குறிப்புகளுக்காக வருகிறோம். நன்றி ஆண்டவரே, நீரே இந்த ஜெபத்தை கேட்டு பதிலளிக்க போகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரி ஆண்டவரே வாஞ்சியோடு கூட பிள்ளைகள் ஆண்டவரே எங்களுடைய கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லாம் இணைந்து இதை செய்யும்போது கர்த்தாவும் நாம் மைப்படி முடியாய் ஆண்டவரே நீர்
இறங்கும்படியாக கூட கெஞ்சிறேன் கர்த்தாவே. இந்த ஆண்டவரே இந்த ஆன்லைன் மினிஸ்ட்ரி ஆசீர்வதித்து உலகம் எல்லாம் இருக்கிற பிள்ளைகள் அவருடைய குடும்பத்தார் பெற்றோர்களை பார்த்து ஆண்டவரே உண்மையிலே பலப்பட உம்முடைய நாமம் மகிமைப்பட பாலகர் வாயினால் துதி உண்டாகும் என்று சொன்ன பிரகாரமாய் பிள்ளைகளும் பெற்றோர்களும் ஆண்டவரே உம்மை துதித்து வாழ்த்தி போற்ற உன்னை இரக்கம் பாராட்டும்படியாய் கெஞ்சிறேன் கர்த்தாவே. நீரே ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேளையில கூட எருசலேம் சமாதானத்துக்காய் கெஞ்சுகிறோம் கர்த்தருடைய வீட்டிலே சமாதானம் காணப்பட உடைய இரக்கத்துக்காய் கெஞ்சுகிறேன் ஆண்டவரே. ஊழியத்தின் எல்லைகளை விரிவாக்கி தரும்படி கெஞ்சுகிறேன் ஆண்டவரே. நீரே ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் கர்த்தாவே. இந்த அருமையான வேளையில கூட ஆண்டவரே இதோ உலகம் எல்லாம் ஆண்டவர் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிற இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாய் அநேகர் ஆண்டவர் எழும்பி நிற்கிறார்கள் கர்த்தாவே. இஸ்ரேலின் சமாதானத்துக்காய் கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. பாலஸ்தீனத்திலே சமாதானத்தை தரும்படியாக கெஞ்சுகிறேன். ரஷ்யாவிலே சமாதானத்தை தரும்படியாக கெஞ்சுகிறேன். உக்ரைனிலே சமாதானத்தை கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. உலகம் முழுவதும் உடைய சமாதானத்துக்காய் கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. எங்கெல்லாம் இது நடக்கிறதோ உடைய பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படாதபடி ஆண்டவரே நீ சமாதானத்தை தந்து உடைய பாதுகாப்பு வளையத்தை வைத்திருமாறு கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. அருமையான வேளையில கூட ஆண்டவரே மணிப்பூருக்காக வருகிறோம் கர்த்தாவே. அங்கே இருக்க ஆண்டவரே நல்ல ஒரு சுமூகமான நிலைமையை நீ ரெஸ்டோர் பண்ண முடியாது கூட கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. இரக்கம் பாராட்டு உடைய பிள்ளைகளை பாதுகாப்பு வளையத்தில் வைத்து உடைய தேவைகளை சந்திக்கப்பட இரக்கம் பாராட்டும்படியாக கெஞ்சிறேன் கர்த்தாவே. கர்த்தருடைய வீட்டிலே இருக்கிற சபையின் மூப்பர்கள் டீக்கன்மார்கள் ஆவிக்குரிய விஷயங்களிலே ஊழியங்களை செய்கிறவர்களை நீர் ஆசீர்வதித்து அவர்கள் சபைக்கு ஒரு சாட்சிகளாக இருக்க உலகத்தின் மக்களுக்கு முன்பாக சாட்சியாக இருக்க இரக்கம் பாராட்டும்படியாக கெஞ்சிறேன் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே நடக்க இருக்கிற விபிஎஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ்க்காக வருகிறோம். அந்த ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க்ஸை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கெஞ்சுகிறேன். நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக கூட கெஞ்சுகிறேன் கர்த்தாவே. இந்த அருமையான வேளையிலே கூட ஆண்டவரே கேன்சர் பேஷண்ட் ஆண்டவரே வியாதியில் கஷ்டப்படுகிற விசாக்காக லிடியாவுக்காக யக்ஷித்காக சிஸ்டர் ரெபேக்காக ஆண்டர்சனுக்காக வருகிறோம். லிசிராஜனுக்கு வருகிறேன் கர்த்தாவே. சிஸ்டர் ரத்னாக்காக வருகிறேன். சிஸ்டர் ஃப்ரீடா கிறிஸ்டின் வருகிறேன் கர்த்தாவே. நீ இரக்கம் பாராட்டி பரிபூர்ண சுகத்தை தந்து ஆண்டவரே நாம் மகிமைப்படும்படியாக கெஞ்சிறேன் கர்த்தாவே. தழுவுகளால் குணமான சொன்ன வசனத்தின் அடிப்படையாய் அவள் ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட இரக்கம் பாராட்டும்படியாக கெஞ்சிறேன் கர்த்தாவே. நீரே நீ ஜெபத்தை கேட்டு பதில் கொள்ளவராக இருக்கிறபடியால் துதி கன மகிமை செலுத்தி கர்த்தரும் அருமை ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபத்தின் பரம்பிதாவே. ஆமென். Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear children. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation and you will have to. Happy birthday to you. We are glad God made you. We are so glad God made you. Happy birthday to you. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவினுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் விசேஷமாக சிறுபிள்ளைகள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் கூட இருப்பதாக. ஆமென்.